जोग जुगो जुग अटल तख्त चबर दे मालक गरीब नवाज सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान सत संगी जनों आओ सतगुरु दे चरनां विच बैठन दा सुभाग गुरु की कृपा बख्शिश दा सदका प्राप्त होया। गुरबाणी दे पावन बचन ने बाबा जय घर करते कीरत होए सो कर राख बड़ाई तोई। कहन लगे जिस घर विच रब्बी सिफतो सलाह है, जिस घर विच रब्बी बंदगी है, परमात्मा दी इबादत है, जिस घर विच रब दे घर दी विचार है, उन्होंने संभालिया कर, इहदे विच तेरी भलाई है। गुरु नानक साहब जी दे बचन ने वो घर सत संगत रूपी घर है। आओ गुरु चरना विच बैठे हो, गुरु बख्शी फतेह बुलाओ। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह जी दे जीवन दी लड़ी विचारदे हां। कल रोज इथों तक विचारिया कि सतगुरु पटना साहिब दी धरती ते रहमतां वरता के आनंदपुर साहिब दी धरती ते आए ते आनंदपुर साहिब दी धरती ते कृपा राम दत्त दी अगवाई विच कुछ पंडित लोग गुरु दर ते पुकार करदे। इत्थे याद रखन वाली गल है, कृपा राम दत्त वर्गिया ने जदों बेनती कीती, जिथे सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह ने बख्शिश कीती, उन्हां नूं एक वचन आख्या। कहन लगे तुसीं औरंगजेब तक सुनेहा पहुंचा दिओ, साडा गुरु गुरु तेग बहादुर साहब है, जे वो मुसलमान बन जाण ते असीं सारी अपना धर्म बदल के असीं मुसलमान बन जावांगे। उत्थे ही गुरु कलगीधर महाराज ने भी अपने पिता सतगुरु नूं एक बेनती आखी। कहन लगे सतगुरु जे ये शरण लैके आए ने ते गुरु नानक दे घर दा सिद्धांत है, जो शरण आवे तिस कंठ लावे, ए बिरध स्वामी संदा रहमत करो बख्शिश करो। इन्हां दे धर्म दी पत ढकदियां इन्हां शरण आयां दी तुसी लाज रखो, इन्हां ते बख्शिशां करो। सारी सलाह हो गई। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने इथों दिल्ली वाल नूं चाले पाए। तुरन लगियां बेअंत संगतां गुरु चरनां विच इकत्तर होईयां। सतगुरु ने सब नूं दिलासा दिता। एक पल मैं बेनती कह दियां, ये गल बहुत ध्यान वाली है भी सतगुरु जदों अज आनंदपुर साहिब नूं छड्ड के जा रहे ने, याद रखो ये कोई 2 4 जां 5 10 दिनां लई नहीं जाना। अज आनंदपुर साहिब तो जाने, फिर वापस इस आनंदपुर दी नगरी ते सतगुरु दा शीश ते आएगा। पर सतगुरु महाराज धर्म दी चादर ढकदियां रहमतां करदियां इत्थे शहीदी पाउणगे। तो महाराज सच्चे पातशाह ने सब नूं दिलासा दे के बख्शिशां करके रहमतां करके तुरन लगे। ते तुरन लगियां महाराज ने माता गुजर कौर जी उन्हां नूं भी एक भरोसा एक दिलासा दे के आख्या। कहन लगे गुजरी तू अपनियां इन्हां अखां नाल बहुत कुछ विखने,
बहुत शहादतां वेखणीਆਂ। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ते टेक लैके उस मालक दी रजा विच रहने। मात गुजरी जी ने एक बेनती की, कहन लगे सिर दे साईं सतगुरु एक बेनती है भी दो शब्द ने सिक्ख्या ते प्रीख्या। जिहड़ा पेपर तुसी पा चलो ये बहुत कठिन है। मैं तुहाडे सामने तुहाडे नाल रह के कोई शहादतां नहीं इन्नियां वेखियां। सतगुरु ने एक बचन आख्या सी, कहन लगे गुजरी मैं तेरे नाल परण करना है कि मेरा शीश भी इस स्थान ते आएगा। तू एक गल याद रखी, तू अपने नेत्रां विचों नीर ना बगाई, तू उस परमेश्वर दा शुक्र करके ओदी भाणे विच रहना है। बेअंत बख्शिशां करके सतगुरु इत्थों तुरन लगे। तो याद रखियो जे भावें संगतां होर बहुत तुरन नूं नाल तैयार सन, पर सतगुरु अपने नाल केवल 5 सिख ही लैके गए। मती दास, सती दास, भाई दयाला जी, भाई गुरदित्ता जी, बाबा जैता जी, पंजे नाल गए। वो लंबेरा पंध है, आपां उधर नहीं तुरना। इन्ना चेता रख लियो 11 नवंबर 1675 ईस्वी नूं पहला भाई मती दास, सती दास ते भाई दयाला जी मती दास नूं आरे नाल चीर के, भाई सती दास नूं रूह विच लपेट के, भाई दयाला जी नूं उबलदे देगे विच उबाल के शहीद कीता। एक पल मैं तुहानूं फिर बेनती कहन लग्या, जदों गुरु अर्जन साहब महाराज नूं शहीद कीता सी ना लाहौर दी धरती ते, उदों याद रखियो सिख वेखदे सी गुरु शहादत दे रहा सी। सिख वेख रहे सी गुरु शहादत दे रहा सी। अज दिल्ली दी धरती ते चांदनी चौक विच गुरु देख रहा है। नाल मैं एक विचार बनाई सी भी जदों सतगुरु दे सिखां नूं शहीद करांगे, शायद इहदे सिख डोल जाण जां गुरु दा हिरदे पिघल जाए। गुरु अर्जन साहब महाराज ने शहादत दी, सिखा ने वेख्या, अज सतगुरु वेख रहे ने पहला गुरु की सिख शहादत दिंदी है। जदों अखीरले वेले पुछया जांदा सी ना भाई मती दास, सती दास होरां नूं भी तुहाडी मंग की है, अखीरली इच्छा की है, वो इक्को ही गल आखदे सन, साडा मुख साडे गुरु वाले पासे रखो। मैं बेनती कह लग्या, इत्थे तिन्ना सिखां नूं शहीद कीता ते गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह महाराज नूं धड़ तो शीश जुदा करके सतगुरु नूं इत्थे 11 नवंबर 1675 ईस्वी नूं शहीद कीता गया। औरंगजेब ने एक ऐलान कीता सी, कहन लग्या भी सतगुरु दा जिहड़ा शरीर है ना, इहदे 4 टुकड़े करके दिल्ली दे चारे दरवाजियां ते, चारे जिहड़े मुख दरवाजे ने, मुख रस्ते ने, इत्थे लटकाउणे है। कल आउण वाला कोई भी जिहड़ा सिर ना चुक सके। ते गुरु के सिखां पहले ही सलाह बनाई हुई सी भी सतगुरु दे पावन पवित्र शरीर नूं संभालना है। 2 सिखां दा नाम कदी भुल्लियो ना, एक लखी शाह बनजारा, दूजा भाई जैता जी। लखी शाह बनजारा वो है जिन्हें उदों कादर दी कुदरत ने बड़ा साथ दिता है। ये याद रखने वाली गल है, इतिहास विच जिक्र है भी उदों हनेर झुलिया, जदों कहर वरतिया ते लखी शाह बनजारे ने जिवें किवें करके सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी दा धड़ चुकिया।
ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਸੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਵੇਂ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਹ ਲੋਕ ਹੁਰਤਹੀਨ ਕਰਨ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਇੱਕ ਛਾਬੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ 5 ਲੜੀ ਚਾਦਰ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਉਥੋਂ ਬਚ ਬਚਾ ਕੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ 5 ਪੜਾਅ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਇੱਕ ਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੀਸ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੀਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸਿਰ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਸੀ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਨੋ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਸ ਚੁੱਕ ਕੇ 5 ਪੜਾਅ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਉਂ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂ, ਕਰਨਾਲ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਤਰਾਵੜੀ। ਤਰਾਵੜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਧੋਬੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਦੇਵਾ ਰਾਮ, ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਮੰਗਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਜਿੱਡੀ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਹੈ ਓਡੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਥੋੜੀ ਮੰਗਣ ਬਹੁਤਾ, ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਵੇ ਕਹਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤਾ। ਜਿੱਡੀ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਹੈ ਓਡੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਤਰੁੱਠ ਪਾਉ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬੋਲ, ਤੇਰੀ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ। ਮੈਂ ਤਰਾਵੜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਚੌਂਕੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਈ ਵਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਿਤ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਉੱਥੇ 3 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਤੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਤ ਆਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਛਾਵੜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੁਭਾਏਮਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਚਦਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਤਰਾਵੜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਧੋਬੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਧੁੰਦ ਪੈਂਦੀ ਹੋਏਗੀ,
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ, ਇਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਇੱਕ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਜਣਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਖੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ। ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈ। ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਚਨ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਨਿੱਤ ਉਡੀਕਣਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੈ, ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਛਾਬੜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਵਾਲੀ। ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਕਿੱਥੇ ਬਿਠਾਏਗਾ? ਚਾਉ ਮੱਤੇ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚੌਂਕੀ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦੀ ਬਾਹਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਆ ਚੌਂਕੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੱਥੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਲਈ ਇਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੱਲਾ ਚੌਂਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਿਸਤਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬਿਸਤਰਾ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਿਸਤਰਾ ਰੱਖਿਆ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਤੋਂ ਉਹ ਛਾਬੜੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਸ ਚੌਂਕੀ ਵਿਛਾਏ ਹੋਏ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਸਨ ਹੈ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਛਾਬੜੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਚੁੱਕ ਲੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਸ ਆਸਣ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਲਈ ਵਿਛਾਇਆ ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੀਸ ਦੇ ਕਰਵਾ ਦਿੰਨੇ, ਪਰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਰਲਾਈ ਨਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਨੀਰ, ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨੀਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਕਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬਚਨ ਨਾ ਕਰੀ ਜਿਹਦੀ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਹ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਤ ਬਚਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਦੀਵਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜਗਾ ਕੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਰਦਾ, 5 ਲੜੀ ਚਾਦਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਲਾਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਦਾ ਲਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੜ ਲਾਉਂਦਾ, ਥੱਲੋਂ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਿੱਜਿਆ ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਾੜੇ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਦਾ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਵਗਾ ਕੇ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠਿਆ। ਉਹਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਢਾਈ ਰੋਕੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਰੁਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸੀ। ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਰ ਕੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਕਰੀਬਨ
300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਪੰਧ ਹੈ ਤੇ ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੀਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਆਰਾਮ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੀਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਨਾਲੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਵਗਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੀਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਝਾੜਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਵੇਂ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਇਹਨੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆਖਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕੁਛੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਬਾਲਾ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੀ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੈਜ ਆਪ ਰੱਖੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਾਂ। ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ 5 ਪੜਾਅ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਵੇਂ ਸੈਫੁਦੀਨ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਏ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੰਗ ਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੀ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਰਜਾ ਕੇਵਲ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੰਗ ਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਾਏ ਕਲਿਆਣ। ਰਾਏ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਾਮ ਜਸ ਭਾਣ। ਰਾਮ ਜਸ ਭਾਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜਸ ਨੰਦ। ਜਸ ਨੰਦ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋ ਦੇਵੀ ਨਾਲ। ਗੱਗੋ ਮਹਲ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਾਣੀਆਂ ਸਨ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਨਿਪੁੰਨ ਸਨ। ਲੰਮੀ ਗਾਥਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਅਗਾਂਹ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬੀਬੀ ਰਾਜ ਕੌਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। 4 ਪੁੱਤ ਹੋਏ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ, ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਆਖਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ,
ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕੋਗੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਥਾਂ ਵੀ ਜਾਓ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਖਿਮਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਪਿਛੋਕੜ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂ ਮੌਜ ਮੇਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਈਦਾ, ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਧਾਮ ਜਾਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਅਸਥਾਨ ਜਾਣ ਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੰਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜਾਏ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸਥਾਨ ਸੀਸ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਤਮ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਜਿਹੇ ਨੇ, 9 ਸਾਲ ਦੀ ਆਰਜਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆਖਣਾ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਲੈ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਕੀ ਭੇਟ ਹੋਇਆ? ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੀਸ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਵਾਇਆ। ਬੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਰਹਿਮਤ ਮਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਨਿਭਾਈ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਰਸਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ
ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਿਭਾਈ। ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਰਸਮ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤਾ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਜਾ 125 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। 113 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਚਨ ਕਰਨੇ ਤੈਥੋਂ ਓਲੇ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਸਾਂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨ ਸਨ। ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਰਸਮ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਿਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖੋ। ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮਾ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜੀ 2 ਹੱਥ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਪਾਪੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹੇ ਲਾਏ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਸਤਰ ਭੇਟ ਕਰੋ, ਕੀਮਤੀ ਘੋੜੇ ਭੇਟ ਕਰੋ, ਕੀਮਤੀ ਜਵਾਨੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਭੇਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਅਜਿਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਨਣੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਸਤਰ ਭੇਟ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਘੋੜੇ ਭੇਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। गुरु के सिखा ने गुरु का वचन मान के बेअंत शास्त्र भेंट कीते। इत्थे महाराज ने एक काम यह भी किया, केवल गुरु कलगीधर जी ने जिन्हां दी हजूरी विच 52 कवि ते 32 लखारी रहे, ये सानू याद रखना चाहिए। बाकी गुरु साहिबाना ने इवें विद्वान नहीं रखे। महाराज ने अपना जिहड़ा विरसा सी ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਵਿਰਸਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, गुरु के सिखो तुसी शास्त्र विद्या विच निपुण होवो। शास्त्र विद्या ऐलान कर दिता, हर सिख मेरा शास्त्र धारी होएगा। देखो अमृत दी दात बाद विच देनी है महाराज ने 30 मार्च 1699 ईस्वी नूं, पर जिहड़ी शास्त्र है जदों अमृत दी दात दे के कृपाण लाजमी कर दित्ती, ये बचन सतगुरु ने पहले ही कह दिते ने। इथों जिहड़ी अगली लड़ी है भी महाराज ने किवें रंजीत नगारा बनाउणा है, वो लड़ी आपां परसों चौथे रोज तो आरंभ करांगे। आप सब नूं पता है भी अज संगरांद दे दिहाड़े नूं मुख रखदे हां, प्रकाश दिहाड़े नूं खिमा करियो जे गुरु कलगीधर जी दे प्रकाश दिहाड़े नूं मुख रखदे हां।
ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਣਗੇ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿਓ। ਅੱਜ ਇਨੀਆਂ ਕੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।